श्रीमद् भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 टेक्स्ट नंबर 27। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमः। All obeisances unto you. Akinchana vittaya, unto the property of the materially impoverished. Nivritta, completely transcendental to the actions of material modes. Guna, material modes. Vrittaye, affection. Atma Ramaya, one who is self-satisfied. Shantaya, the most gentle. Kaivalya Pataye, unto the master of the monis. Namaha, bowing down. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My obeisances are unto you, who are the property of the materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied and therefore you are the most gentle and not the master of the monis. Please repeat the translation. My obeisances are unto you, who are the property of the materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied and therefore you are the most gentle and the master of the monis. Purport. A living being is finished as soon as there is nothing to possess. Therefore, a living being cannot be in the real sense of the term a renouncer. A living being renounces something for gaining something more valuable. A student sacrifices his childish proclivities to gain better education. A servant gives up his job for a better job. Similarly, a devotee renounces the material one not for nothing but for something tangible and spiritual value. Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami and others gave up their worldly pomp and prosperity for the sake of the service of the Lord. They were very big men in the worldly sense. The Goswamis were ministers in the government service of Bengal, and Srila Dasa Goswami was the son of a big Jamindar of his time. But they left everything to gain something superior to what they previously possessed. The devotees are generally without material prosperity.
but they have a very secret treasure house in the lotus feet of the Lord. There is a nice story about Srila Sanatana Goswami. He had a touchstone with him, and this stone was left in the pile of refuse. A needy man took it, but later on wondered why the valuable stone was kept in such a neglected place. He therefore asked for the most valuable thing from him, and then he was given the holy name of the Lord. Akinchana means one who has nothing to give materially. A factual devotee or the Mahatma does not give anything material to anyone because he has already left all material assets. He can, however, deliver the supreme asset, namely the personality of Godhead, because he is the only property of a factual devotee. The touchstone of Sanatana Goswami, which was thrown in the rubbish, was not the property of the Goswami, otherwise it would not have been kept in such a place. This specific example is given for the neophyte devotees just to convince them that the material hankerings and spiritual advancement go ill together. Unless one is able to see everything as spiritual in relation with the Supreme Lord, one must always distinguish between spirit and matter. Jai Shri Shraddha Shyam Sundar Bhagavan ki. Unless one is able to see everything as spiritual in nature, relation with the Supreme Lord, one must always distinguish between spirit and matter. A spiritual master like Sanatana Goswami, although personally able to see everything as spiritual, set this example for us only because we have no such spiritual vision. Advancement of mental vision or mental civilization is a great stumbling block for spiritual advancement. Such material advancement entangles the living being in the bondage of the material body, followed by all sorts of material miseries. Such material advancement is called anartha, or things not wanted. Actually, this is so. In the present context of material advancement, one uses lipstick at a cost of 50 cents, and there are so many unwanted things which are all products of material conception of life. By diverting attention to so many unwanted things, human energy is spoiled without attachment of the spiritual realization, the prime necessity of human life. The attempt to reach the moon is another example of spoiling energy, because even if the moon is reached, the problems of life will not be solved. The devotees of the Lord are called Akinchanas because they have practically no material assets. Such material assets are all products of three modes of material nature. They foil spiritual energy, and thus the less we possess such products of material nature, the more we have a chance for spiritual progress. The Supreme Personality of Godhead has no direct connection with material activities. All his acts and deeds which are exhibited even in this material world are spiritual and without affection for the modes of material nature. In the Bhagavad Gita, the Lord says that all his acts, even his appearance and disappearance in and out of the material world, are all transcendental, and one who knows this perfectly shall not take this birth again in this material world, but he will go back to Godhead. The material disease is due to anchoring after lording it over material nature. This anchoring is due to an interaction of the three modes of nature. And both the Lord and the devotees have no attachment for such false enjoyment. Therefore, the Lord as well as the devotees are called Nivritta Gurunavritti. The perfect Nivritta Gurunavritti is the Supreme Lord because he never becomes attracted by the modes of material nature, whereas the living beings have such a tendency. Some of them are entrapped by the illusory attraction of material nature. Because the Lord is the property of the devotees and the devotees are the property of the Lord, reciprocally the devotees are certainly transcendental to the modes of material nature. That is a natural conclusion. Such unalloyed devotees are distinct from the devotees who approach the Lord for mitigation of miseries and poverty, inquisitiveness and speculation. The unalloyed devotees and the Lord are transcendently attached to one another. For others, the Lord has nothing to reciprocate. Therefore, he is called Atma Rama, self-satisfied. Self-satisfied as he is the master of all monis who seek to merge into the existence of the Lord. Such monis merge within the personal effulgence of the Lord, called the Brahma Jyoti, where the devotees enter into the transcendental pastimes of the Lord, which are never to be misunderstood as material. Thus ends the Bhaktivedanta purport. Om Ajnana Timidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaha Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauravaktarunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Kinchana Vittaya Nivritta Punavrittaye Atma Ramaya Shantaya Kaivalyapataye Namaha. So Kunti Devi ఇంకొక ఫేమస్ ప్రేయర్ చెప్తుంది. ఏమని చెప్తుంది? నమో అకించన విత్తాయ
నివృత్త గుణవృత్తయే ఆత్మారామాయ శాంతాయ కైవల్యపతయే నమ. భగవంతుడు ఏంటట, నమో భగవంతుడికి నమస్కారం చేస్తున్నాడు. ఆయన యొక్క లక్షణం ఏంటి? అకించన విత్తాయ. అకించన అంటే ఎటువంటి సంపదలు లేని వాళ్ళు, ఎటువంటి భౌతికమైన సంపదలు లేని వాళ్ళని అకించన అంటారు. సో భగవంతుడు ఏంటి? వాళ్ళ యొక్క విత్తయ అంటే ఎటువంటి భౌతిక సంపదలు లేని వాళ్ళకి సంపద లాంటి వాడు ఈ భగవంతుడు. అలాంటి భగవంతుడికి నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను. సో అదే మన పర్పట్లో ప్రభుపాద్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. ఎవరు? సనాతన గోస్వామి. ఒకసారి ఒకతను చాలా తపస్సు చేశాడట. తపస్సు చేస్తే వృందావన్ దగ్గర అతనికి పరమశివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అన్నట్టు. పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై, నీకేం కావాలయ్యా, నీకేం కావాలి అంటే, నాకు చింతామణి కావాలి అని చెప్తాడండి. చింతామణి అంటే ఏంటంటే ఏది దేన్ని టచ్ చేసినా కూడా అది బంగారంగా మారిపోతుంది అన్నట్టు. అలాంటి చింతామణి కావాలంటాడు అన్నట్టు. అప్పుడు ఆయన చెప్తానంట, పలానా చోట ఒక సనాతన గోస్వామి అని ఉంటాడు, ఆయన ఎట్లా దాన్ని వాడుకోవట్లేదు, దాన్ని తెచ్చుకోపో, ఆయన దగ్గర చింతామణి ఉందని చెప్తాడు అన్నట్టు. సో అప్పుడు ఆయన నడుచుకుంటే ఆ సనాతన గోస్వామి దగ్గరికి వెళ్తాడు. సనాతన గోస్వామిని అడుగుతాడు అన్నట్టు, మీ దగ్గర చింతామణి ఏదో ఉందట కదా, అది నాకు ఇవ్వండి అనేసి. సో అప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు, సో అక్కడ ఆ మూలకి ఆ చెత్తకుండలో ఉంది, పోయి తీసుకోపో, ఆ ఫైల్స్ మధ్యలో ఎక్కడో ఉంది, బుక్స్ మధ్యలో తీసుకోపో అంటే ఆయన వెతుకుతే అక్కడ నిజంగా చింతామణి ఉంటుంది. ఆ మనీని తీసుకొని ట్రై చేస్తాడు కూడా, ఒక ఇనుప వస్తువుకి పెట్టేసి. ఇనుప వస్తువు కాస్త బంగారంగా మారిపోతాయి. ఇంత కాస్ట్లీ, ఇంత ప్రీషియస్ దాన్ని ఎందుకు అక్కడ పడేసాడు ఈయన, ఎందుకు పెట్టుకోలేదు? సరే ఏదైతే నాకు దొరికింది కదా అని వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయినాక ఆయనకు డౌట్ వస్తున్నట్టు, ఇప్పుడు మన ఇంట్లో అన్నిటికంటే విలువైన వస్తువుని బీరువాలో పెట్టుకుంటాం, కొంచెం అంత అవసరం లేని వస్తువులు బయట పెట్టేసుకుంటాం, పోయినా ఏం కాదన్నట్టు. ఎందుకంటే అన్ని బీరువాలో పెట్టుకోలేం కదా, బీరువా ప్లేస్ చిన్నగా ఉంటుంది. సో ఈయన ఇక్కడ పెట్టాడంటే ఇంకా ఈయన లోపల దాచుకునే వస్తువులలో ఇంకా దీనికంటే చాలా విలువైనది ఉంటుంది కదా, ఇంకా పెద్ద విలువైనది ఉంటుంది కదా. సో దాన్ని ఏదో తెలుసుకుంటే దాన్ని అడిగితే కూడా ఇచ్చేసిలాగున్నాడు, ఎందుకంటే ఈయన సాధువు లాగున్నాడు, అది అడుగుదాం పదా అనేసి వెళ్తాడు అన్నట్టు. అప్పుడు వెళ్ళేసి డౌట్ అడుగుతాడు, ఏంటి మీరు ఇంత మంచి చింతామణిని అక్కడ పడేస్తారు, దానికంటే విలువైనది ఏముంది అని అంటాడు. అంటే అప్పుడు చెప్తాడంటూ, నా దగ్గర విలువైన సంపద ఉంది, అదేంటి, ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మంలోనే నా హృదయం అంతా నింపుకొని ఉన్నాను, అది నా దగ్గర ఉత్తమమైన సంపద. సో అలా ఈ భౌతికమైన వస్తువులన్నిటికీ దూరమైన వాళ్ళకి సంపద లాంటి వాడు ఎవరు? ఆ సంపద భగవంతుడు శ్రీకృష్ణమూర్తి. అలాంటి వాడికి నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను. మళ్ళీ అతని యొక్క లక్షణం ఏంటి? నివృత్త గుణవృత్తయే. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరూ కూడా ఈ గుణాలలో మనం చిక్కున్నాం కదా. తమస్ గుణం, సత్వగుణం, రజోగుణంలో మనం కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం. మరి ఈ భగవంతుడి యొక్క లక్షణం ఏంటి? ఈ భగవంతుడు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడై ఉంటాడట. ఎందుకు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడై ఉండాలి? ఎందుకంటే ఈ త్రిగుణాల వల్లనే మనం రకరకాల కష్టాలను పొందుతున్నాం. సపోజ్ రేపు ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి, బాగా చదువుకోవాలి, అప్పుడు ఏమి ఎక్కువ మన మీద దాడి చేస్తుంది? తమోగుణం దాడి చేస్తుంటుంది. పుస్తకం ముట్టుకోగానే తూగు వచ్చేస్తుంటుంది, ఎక్కడెక్కడి నుంచో, అసలు ఎప్పుడు రాని తూగు. అదే రాత్రంతా సినిమా చూసినా కూడా ఏం తూగు రాదు, కానీ పుస్తకం ముట్టుకోగానే తూగు పరిగెత్తుకుంటూ లోపల ఉన్న ఎనర్జీ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా. సో అలా తమోగుణం వల్ల కష్టపడతాం. రజోగుణం వల్ల అంటే ఆవేశం వచ్చేస్తుంది మనకు, ఏదో చేసేదాలు, ఏదేదో చేసేసి ఏమి చేస్తాం, మొత్తాన్ని తప్పు పనులు చేసేస్తాం, అంటే మొత్తం నష్టకరమైన పనులు చేస్తాం. సో అలా ఈ మూడు గుణాలను మనల్ని ఒక తోలు బొమ్మల్లాగా ఆడుకుంటున్నాయని చెప్తుంది. ప్రకృతి యొక్క కంట్రోల్లో ఉన్న మూడు గుణాలు మనల్ని ఆడుకుంటున్నాయి. కానీ భగవంతుడు ఏంటి? భగవంతుడు ఈ మూడు గుణాలకు అతీతుడైన వాడు. సో ఈ మూడు గుణాలకు అతీతుడైన వాడిని సేవిస్తే మనము ఈ మూడు గుణాలకి అతీతులం అవుతాం. అంటే ఈ మూడు గుణాలు మనల్ని ఎటువంటి కూడా చేయలేవు. ఎందుకంటే ఈ మూడు గుణాల వల్లనే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మన రకరకాల కష్టాలను అనిపిస్తుంది.
అందుకనే భగవంతుడు కూడా ఏమని చెప్తుండో, జన్మ కర్మచమే దివ్యం ఏవం యో వేతి తత్వా జయం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్చున. నా జన్మ, నా కర్మ, నా లీలలన్నీ కూడా అతీతమైనవి. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనలెక్క జన్మించలేదు, మనలాంటి జన్మ కాదు భగవంతుడు. భగవంతుడు లీలలు కూడా మనలా కాదు. అని పాలు తాగితే చంపేస్తాడు. పూతన దగ్గర పాలు తాగి ఏం చేస్తాడు? పూతను చంపేస్తాడు, తన ప్రాణవాయువును లాగేస్తున్నాడు. కాలుతో తంతే చచ్చిపోతారు, ముట్టుకుంటే చచ్చిపోతారు, ఏం చేసినా చచ్చిపోతారు. మనం చేస్తే ఏం కాదు, మనం చచ్చిపోతాం విషం వచ్చి ఎవరైనా వస్తే. సో అది మనకి భగవంతుడికి ఉన్న తేడా. ఎందుకంటే భగవంతుడు గుణవృత్తయే, ఈ గుణాలకు అతీతుడు, త్రిగుణాలకు అతీతుడు. కాబట్టి ఈ త్రిగుణాలు భగవంతుడి మీద ఎటువంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రభావాన్ని చూపించలేమన్నట్టు. మరి ఈయనెవరు? ఆత్మారామాయ శాంతాయ కైవల్యపతయే నమః. ఆత్మారామాయ, ఆ మనసులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి పెట్టుకొని ఉంటారో ఆత్మారామ స్థితిలో ఉంటారట వాళ్ళు. ఎలా ఆత్మారామ అంటే తనలో తాను సంతృప్తిని పొందుతూ, రమః అంటే ఆనందాన్ని పొందుతూ. మనం ఇప్పుడు ఏంటి, ప్రతి ఒక్క వస్తువు మీద అదే ఐస్ క్రీమ్ తింటే బాగుంటుందేమో, ఆ సినిమాకి పోతే బాగుంటుందేమో, లేకపోతే గేమ్స్ ఆడితే బాగుంటుందేమో, క్రికెట్ ఆడితే బాగుంటుందేమో, ఇట్లా మనం ఆనందాన్ని ప్రతి చోట వెతుక్కుంటున్నాం. అది చేస్తే ఆనందం వస్తుందేమో అనే భ్రమతోటి వెతుక్కుంటున్నాం. కానీ వీళ్ళు ఎక్కడున్నారట? ఆత్మారామ. ఈ సంతోషాలన్నీ ఎక్కడో లేవు, నాలోనే ఉన్నాయనేసి ఆ పరమాత్మతోటి సంబంధంతో తనలో తాను ఆనందం చూస్తున్నారట. అలాంటి ఆత్మారామాయ శాంతాయ, అలాంటి వాళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు. కైవల్యపతయే నమః, ఎవరైతే మోక్షాన్ని కోరుకుంటారో అలాంటి మోక్షాలు ఇచ్చే వాళ్ళందరికీ పతి అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా అధిపతి, వాళ్ళందరూ మోక్షాన్ని ప్రసాదించేవాడైన ఆ భగవంతుణ్ణి కుంతీదేవి కోరుతుంది. మరి ఇక్కడ ఏమన్నారు? నమో అకించన విత్తాయ. ఈ అకించనగా ఎందుకు ఉండాలి? ప్రభుపాద అంటారు, డివోటీస్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ భౌతిక సంపదలతో ఉండరు అని అంటారు. మరి ఆ సనాతన గోస్వామి దగ్గర ఆ చింతామణి ఉంది కదా, దాంతో మంచి మంచి గుడ్లు అవన్నీ కట్టవచ్చు కదా, మళ్ళీ ఆయన ఎందుకు మరి వెళ్ళి అడిగాడు? దానికి ప్రభుపాద ఇక్కడ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే, యాక్చువల్ ఆ చింతామణి ఆయనది కాదు, జస్ట్ అతని దగ్గర పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి దాన్ని వాడలేదు సనాతన గోస్వామి, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు ఆయనకి. కానీ అలానే భౌతిక సంపదల మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉండడం కాదు, ఆ భౌతిక సంపదలన్నీ కూడా భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించినంత వరకు ప్రాబ్లం లేదు. లేకపోతే అవే భౌతిక సంపదలని మనం పెంచుకుంటూ పోవాలనుకుంటే, మన యొక్క ఆనందానికి చేసుకుంటూ పోవాలంటే అవి మన యొక్క శక్తిని అంతా కూడా హరింపజేస్తాయి. ఎందుకంటే ఎంత బాగా మనము మెటీరియల్లీ అడ్వాన్స్డ్ అయినా, అంటే మనకి ఎన్ని భౌతిక సంపదలు ఉన్నా కూడా అవి ఎప్పటికి కూడా సంతృప్తినివ్వవు, ఇంకా కావాలి అని అనిపిస్తుంటుంది. ఏదో ఒక లోటుగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదేదో పాత్రలో మనం ఎన్ని వేసినా కూడా ఏదో కొంచెం ఖాళీ ఉన్నట్టుగా, మనం ఎంత సంపదలు ఉన్నా, మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నా కూడా అది ఎప్పుడు కూడా పాత్ర ఖాళీగానే కనబడుతుంది. సో ఆ పాత్ర నిండుగా కావాలి అంటే మనం ఆ పాత్రకు అతీతమైంది చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఉండే పాత్ర, దాని చిల్లుంది అనుకోండి, ఆ చిల్లున్న పాత్రలో మనం ఎన్ని పోస్తే ఏమవుతుంది? అది ఎప్పటికీ నిండదు కదా. నువ్వు ఎన్ని బిందెలు తీసుకొనిరా, అది చిల్లుతోటి ఒక 5 నిమిషాల్లో మళ్ళీ ఖాళీ చేసేస్తుంది. సో అలాంటి పాత్రలు, అంటే మనం ఎంత మెటీరియల్లీ అడ్వాన్స్డ్ అయినా కూడా మనకు కావలసిన ఆనందాన్ని ఇవ్వదు. ప్రభుపాద అంటారు, మీరు చంద్రమండలానికి కూడా వెళ్ళొచ్చు, చంద్రమండలం కన్నా అక్కడ కూడా మళ్ళీ మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి? అక్కడ కూడా మీరు ముసలోళ్ళు అవుతారు, అక్కడ కూడా జననం ఉంటుంది, అక్కడ కూడా మరణం ఉంటుంది, అక్కడ కూడా వ్యాధి ఉంటున్నాయి. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడికి వెళ్ళినా ఉంటాయి. సో మీరు మీ యొక్క ప్రయత్నం ఎలా ఉండాలి? అక్కడికి వెళ్తాం ఇక్కడికి వెళ్తాం కాకుండా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, వీటికి అతీతంగా ఎలా వెళ్ళాలి, వీటి నుంచి మనము ఎలా తప్పించుకొని వెళ్ళాలి, వీటికి అతీతంగా మనం ఎలా ఉండాలి. సో అలాంటి వాటి కోసం మనము మన యొక్క భౌతిక ఈ శరీరాన్ని అంతా కూడా దానికి వాడాలి. అలా వాడకుండా మనం ఎంత భౌతికంగా అభివృద్ధి చెందాలనుకున్నా కూడా అది ఎప్పుడు కూడా మనకు సంతృప్తినివ్వదు.
సో అలా సంతృప్తినివ్వని ప్రయాస వృధా ప్రయాస అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక గాడిద ఉందనుకోండి, గాడిదకి ఏం కావాలి? దానికి మంచి ఏసీ రూము, ఒక ఎయిర్ కండిషన్ రూము ఇవన్నీ అవసరం లేదు. దానికి ఎంత కొంచెం గడ్డి ఉంటే చాలు, మంచిగా తింటుంది, ఒక దగ్గర పడుకుంటుంది. కానీ అదేమనుకుంటుంది, గాడిదని చిన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, కట్టేసి గడ్డికి ఇట్లా ఏమి ఇవ్వరు అన్నట్టు, చాకలవాడు వాడిచ్చి గడ్డిస్తే అది తింటుంది. అదేమనుకుంటుంది అప్పటి నుంచే, ఓ వాడు గడ్డిస్తేనే నాకు గడ్డి వస్తుంది. సో వాడు గడ్డిస్తే వాడు గడ్డి ఇవ్వాలంటే నేను మూటలు మోయాలి. ఓ మూట వేసినా మోస్తుంది, 2 మూట వేసినా మోస్తుంది, 3 మూటలు వేసినా మోస్తుంది. ఏమనుకుంటుంది, అయ్యో వీడు నాకు మళ్ళీ గడ్డి ఇవ్వకపోతే ఎట్లా, రేపు నాకు తిండి ఎట్లా రావాలి. సో అది ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తుంది అన్నట్టు, ఏమని, అరే నేను ఈ మోసలు వాళ్ళు బయటకు పోతే, ఈ అడవిలోకి పోతే బోల్డ్ అంత గడ్డి ఉంది, ఎంత కావాలంటే అంత తినవచ్చును. అది ఎప్పుడు అట్లా ఆలోచించదు. ఏమనుకుంటుంది, నేను ఈ మూటలు మోస్తే మాత్రమే నాకు ఆ కావాల్సిన గడ్డి వస్తుంది. అట్లా అది కష్టపడుతుంది అన్నట్టు. కానీ అలానే మనం భౌతికంగా అంత ప్రయాసలు పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదన్నట్టు. మనకు రావాల్సింది ఎలానైనా వస్తుంది. మన ప్రయాస ఎంతవరకు ఉండాలి? ఆ గాడిద పడుకుంటే మాత్రం దానికి గడ్డి రాదు కదా. అది కనీసం గడ్డి ఎక్కడ ఉంటుందో వెతుక్కొని అక్కడికి వెళ్ళి సంపాదించుకుంటే గడ్డి తినేస్తే సరిపోతుంది. అంతేగాని నేను బాగా కష్టపడితే బాగా గడ్డి వస్తుందంటే, వాడు ఎంత కష్టపడ్డా గడ్డి, నువ్వు తినేంత గడ్డే నువ్వు తినగలుగుతావు, నీకు తినేంత గడ్డే మనకిస్తాం. సో అలా మనము ఎంత మెటీరియల్లీ ప్రోగ్రెస్ కావాలనుకుంటే మనకి అంత మెటీరియల్గా మనకు కష్టాలు అనేవి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వస్తాయి. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, మనం ఒక తాడేసి బంధించారనుకోండి, ఈ తాడేసి బంధించిన దాన్ని మనం ఎంత గట్టిగా ఇట్లా తప్పించుకోవాలని ఒత్తుతుంటే ఏమవుతుంది, తాడికేం కాదు, మనకి ఇక్కడ వాతలు వచ్చేస్తాయి కదా, తాడు గట్టేసి ఉంటే. అలా ఇక్కడ మనం ఎంత బాగా ఎక్స్పాండ్ కావాలనుకున్నా కూడా మనల్ని కర్మ అనే ఒకటి బంధన చేస్తుంది. ఆ కర్మ బంధం ఏం చేస్తుందంటే, మనం ఎంత బాగా ఆ కర్మ బంధాన్ని తెంచి బయటికి వెళ్ళాలి, ఇంకా నేను దీనికంటే ఎక్కువ సంపాదించాలి, లేకపోతే ఎక్కువ ఆనందం పొందాలి అంటే అది మనం ఏం చేస్తుంది, ఇంకా బాగా కష్టాల్లోకి మనకి తోసేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ బంధము, ఆ చక్రం అనేది, ఆ చక్రాన్ని దాటి ఎవరు వెళ్ళలేరు. ఎంత చేసినా కూడా చక్రాన్ని దాటి వెళ్ళలేరు. సో ఇంకా తెలియకల్లా వాడు ఏం చేయాలి, ఆ తాడును కొంచెం లూజ్ చేసుకోవాలి. ఆ తాడును కొంచెం లూజ్ చేసుకుంటే నువ్వు ఇంకొంచెం స్వేచ్ఛగా ఉండవచ్చు. ఆ తాడును ఎలా లూజ్ చేసుకోవాలి, మన కర్మ నుంచి విముక్తులు ఎలా కావాలి, ఆత్మారామాయ శాంతయ్య కైవల్యపతయ్య అతని యొక్క సేవలో ఉంటే, భగవంతుడి యొక్క సేవలో ఉంటే, భగవంతుడి యొక్క కైంకర్యం ఉంటే మనకు దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ కావలసిన ఈ కర్మబంధం మనల్ని లూజ్ చేస్తుంది, మన కర్మని పెంచుతుంది, మనకు కావాల్సిన అన్ని ఇస్తుంది. అలా కాకుండా నేను కేవలం ఈ కర్మబంధంలో నేను కష్టపడి సంపాదించుకుంటాను, దాంతో ఆనందం పొందుతానంటే జీవి ఎప్పుడు కూడా ఆనందం పొందలేడు. అందుకని ఆత్మారామ స్థితికి రావాలి. ఆత్మారామ అంటే తనలో తాను సంతృప్తిని వెతుక్కోవడం. తనలో తాను సంతృప్తి ఎందుకు వెతుక్కోవాలి అంటే, తనలోనే ఆ రాముడు ఉన్నాడు, తనలోనే ఆ పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఆ ఆనందం ఇచ్చే, సంపూర్ణమైన ఆనందం ఇచ్చే శక్తి తనలో తానే ఉంది కాబట్టి దానితోటి సంబంధం ఏర్పరచుకుంటే వాడికి సంపూర్ణమైన ఆనందం వస్తుంది. అలా కాకుండా బయట ఉన్న ఆనందాన్ని వెతుక్కోవాలి అంటే ఎంత కష్టపడ్డా వాడు వెతుక్కోలేడు. అందుకని ఇది ఈ శ్లోకాన్ని యాక్చువల్లీ సార్వభౌమ భట్టాచార్య ఉన్ను చైతన్య మహాప్రభు డిస్కస్ చేస్తుంటే చైతన్య మహాప్రభు 18 రకాల అర్థాలు ఇచ్చాడు దీనికి. ఈ ఒక్క శ్లోకానికి 18 రకాల విధాలుగా. సో సనాతన గోస్వామి ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభుని కలిశారో, చైతన్య మహాప్రభుని అడిగారు అన్నట్టు, మీరు 18 రకాలుగా చెప్పారట కదా ఈ ఆత్మారామ శ్లోకాన్ని, నాకు కూడా మళ్ళీ చెప్పండి అంటే మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు 61 రకాలుగా చెప్పాడట. ఇదే ఒక్క శ్లోకానికి 61 రకాల అర్థాలు చెప్పారన్నట్టు. సో అలా మనము ఈ సంస్కృత శ్లోకాలన్నీ మనకు రకరకాల ఒక శబ్దానికి ఎన్నో రకాల అర్థాలు ఉంటాయి. అందుకనే మనము వీటిని ఎప్పుడు కూడా మనం ఆచార్యులు ఎలా అయితే చెప్పారో అలానే అర్థం చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, మనం అదే శ్లోకం మనకు తప్పుడు అర్థం వస్తుంది. సో మనం ఎన్నో పుస్తకాలు ఉండొచ్చు బయట, వారు రాసిన ఎంతోమంది మహాభారతం గురించి రాస్తారు, రామాయణం గురించి రాస్తారు, రకరకాలుగా రాస్తారు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఇవ్వరంటే వాళ్ళకి
ఆ కరెక్ట్ భావం అనేది అర్థం కాలేదు. ఒకటే మాట కోపంతో చెప్తే ఒకలా ఉంటుంది, ప్రేమతో చెప్తే ఒకలా ఉంటుంది కదా. సో చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అలానే ఈ శ్లోకం ఏదైతే ఉందో దాని రకరకాల అర్థాలు ఉంటాయి. దాన్ని ఆచార్యులు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి, ఆ కంటెక్స్ని బట్టి మనకు కావాల్సిన భాష్యాలు ఇచ్చారు. అందుకని ఇవి ఎప్పుడైతే ఆ భాష్యాల గురించి చదువుకుంటూ ఉంటామో అప్పుడే మనకు దానికి కంప్లీట్ మీనింగ్ వస్తుంది. అందుకనే కంపల్సరీ ఇది ఒక గురువు ముఖానే వినాలి, ఆచార్య ముఖానే వినాలి. ఎందుకంటే ఆచార్యులు ఆ భాష్యాలన్నీ చదివి ఉన్నారు కాబట్టి మనకు దాంట్లో ఉన్న సారాన్ని మనకి ఇస్తున్నారు. సో అది మనం ఎప్పుడైతే మనం చదువుకుంటామో అప్పుడు దాని యొక్క కరెక్ట్ అర్థం, కరెక్ట్ యొక్క సారం మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకని ప్రభుపాద బుక్స్ మాత్రమే చదవాలని చెప్పేది అందుకనే. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు ఇచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు చూసే విధానము, వాళ్ళ ఆ శ్లోకాన్ని అర్థం చేసుకునే విధానం వేరేగా ఉండవచ్చు. దానివల్ల మనం తప్పుదారిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా. ఓకే, శ్రీల ప్రభుపాద్కి, శ్రీమద్ భాగవతంకి